تو میری حسین و جمیل ناظرین، آج کچھ دلوں کو چھو لینے والی باتیں ہو جائیں۔ میرے پیارے اور حسین و جمیل ناظرین، 2025 پاکستانی ڈراموں کا ایک شاندار سال رہا ہے۔ اس سال ایسی کہانیاں آئی تھیں جو آپ کو ہنسائیں گی، رلائیں گی اور سوچنے پر مجبور کر دیں گی۔ آج ہم لے کر آئے ہیں ٹاپ 15 بہترین دل کو چھو لینے والے پاکستانی ڈرامے، جن کی کہانیاں اتنی طاقتور ہیں کہ ایک بار دیکھنا شروع کریں گے تو آخری قسط تک دیکھنا ہی پڑے گا۔ ویڈیو کو دیکھیے گا ضرور، کیونکہ ہر ڈرامہ آپ کو دیکھنے پر کر دے گا مجبور۔ نمبر 15 پر آتا ہے ڈرامہ پہلی محبت۔ پہلی محبت کی کہانی ہے زریاب کی، جو ایک نوجوان طالب علم ہے اور اپنی ٹیچر ہانیہ سے گہری محبت کر بیٹھتا ہے۔ ان کے رشتے کا سفر آسان نہیں ہوتا۔ حسد، غلط فہمیاں اور معاشرتی فیصلے انہیں ہر قدم پر آزماتے ہیں۔ کہانی میں موڑ اس وقت آتا ہے جب ہانیہ کی بیٹی بھی اس جذباتی طوفان کا حصہ بن جاتی ہے اور فیصلے مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ پہلی محبت ایک جذباتی جھولا ہے جو محبت کے جنون اور اس کی قربانیوں کو خوبصورتی سے پیش کرتا ہے۔ نمبر 14 پر آتا ہے ڈرامہ نہ تم جانو نہ ہم۔ یہ کہانی ہے خوشی کی، جو خاندان کے فیصلوں اور اپنے دل کے درمیان پھنس جاتی ہے۔ اس کی شادی زبردستی روفی سے کر دی جاتی ہے، جبکہ اس کا دل صرف علی کے لیے دھڑکتا ہے۔ خاندانی دباؤ، غلط فہمیاں اور شدید جذبات اس کی زندگی ایک ہنگامہ خیز سفر بنا دیتے ہیں۔ کہانی میں راز اور وفاداری کے موڑ آپ کو آخر تک باندھے رکھتے ہیں۔ نمبر 13 پر آتا ہے ڈرامہ سن میرے دل۔ کہانی ہے بلال عبداللہ کی، جو ایک کامیاب لیکن تنہا تاجر ہے اور خاموشی سے صدف سے محبت کرتا ہے۔ صدف اپنے کیریئر پر توجہ دیتی ہے اور اپنے دوست عمار سے محبت کر بیٹھتی ہے۔ بلال کی محبت بے لوث ہے، وہ ہمیشہ صدف کا ساتھ دیتا ہے مگر اپنے دل کی بات کبھی نہیں کہتا۔ یہ ڈرامہ یک طرفہ محبت، جذباتی کشمکش اور رشتوں پر زندگی کے دباؤ کو خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ نمبر 12 پر آتا ہے ڈرامہ اگر تم ساتھ ہو۔ کہانی ہے رمشا، ساحر اور فرحان کی۔ تینوں کی دوستی بہت گہری ہوتی ہے، لیکن جب محبت حدیں پار کرتی ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ رمشا ایک طرف اپنے دوست ساحر کے لیے وفادار ہے تو دوسری طرف فرحان کی شدید محبت یا یوں کہیں جنون اس کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ ڈرامہ دکھاتا ہے کہ کس طرح غلط فہمیاں اور مضبوط جذبات اعتماد کو توڑ دیتے ہیں اور لوگوں کو مشکل فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ نمبر 11 پر آتا ہے ڈرامہ غیر۔ کہانی ہے وفا کی، جو اپنے ہی گھر میں غلط فہمیوں اور جھوٹے الزامات کا شکار ہو جاتی ہے۔ اپنی عزت بچانے کے لیے اس کی شادی جلدی میں اس کی کزن سلیس سے کر دی جاتی ہے۔ شادی کے بعد وفا کو اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر نئی زندگی میں خود کو ڈھالنا ہی پڑتا ہے، جہاں حسد ہے، پرانے شکوے ہیں اور خاندانی غلط فہمیاں بار بار اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روک دیتی ہیں۔ پیارے حسین و جمیل ناظرین، آپ کا راستہ کون روکتا ہے؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے میں کیا آپ کو دشواری آتی ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، کیا پتہ ہم اس کا کوئی علاج کر پائیں۔ نمبر 10 پر آتا ہے ڈرامہ آس پاس۔ کہانی ہے ارشیا کی، جو ایک مضبوط ارادوں والی لڑکی ہے اور اپنے ٹوٹے ہوئے خاندان کو دوبارہ جوڑنا چاہتی ہے۔ جب ان کے والد انہیں چھوڑ دیتے ہیں تو ارشیا اپنی ماں اور بہن بھائیوں کا سہارا بن کر ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے۔ اس سفر میں اس کی ملاقات ہوتی ہے ڈاکٹر سہم سے، جو اپنی ذاتی مشکلات کے باوجود دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ نمبر 9 پر آتا ہے ڈرامہ جڑواں۔ جڑواں کی کہانی گھومتی ہے سارا اور زارا کے گرد۔ سارا نرم مزاج، پرسکون اور خاندان سے جڑی ہوئی لڑکی ہے، جبکہ زارا بولڈ، نڈر اور اپنے اصولوں پر جینے والی لڑکی ہے۔ خاندانی غلط فہمیاں انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہیں اور ان کی زندگیاں غیر متوقع موڑ لے لیتی ہیں۔ یہ ڈرامہ شناخت، خاندانی رشتوں اور زندگی کے مشکل فیصلوں کو خوبصورتی سے پیش کرتا ہے، جہاں دونوں بہنیں اپنی اپنی جگہ بنانے کے لیے جدوجہد کرتی ہیں۔ نمبر 8 پر آتا ہے ڈرامہ مائی ڈیئر سنڈریلا۔ مائی ڈیئر سنڈریلا کی مرکزی کردار ثنا ہے، جو خود کو سنڈریلا کہتی ہے، لیکن یہ 2025 کی سنڈریلا شہزادے کا انتظار نہیں کرتی۔ ایک محنتی ویڈنگ پلانر ہونے کے ناطے ثنا اپنے کیریئر اور خاندانی ذمہ داریوں کو بہترین انداز میں نبھاتی ہے۔ ڈرامے میں خاندانی تعلقات، خیال رکھنے والی سوتیلی ماں اور غیر متوقع محبت کے موڑ شامل ہیں، جہاں مزاح بھی ہے، جذبات بھی ہے اور رومان کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔
नंबर 7 पर आता है ड्रामा मांझली। मांझली की कहानी ज़ैनब के गिर्द घूमती है, जो अपनी पुरअतमाद बड़ी बहन और लाडली छोटी बहन के दरमियान हमेशा दबी रहती है। वो अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके सिर्फ घर का सुकून कायम रखने की कोशिश करती है। जिंदगी नया रुख उस वक्त लेती है जब ज़ैनब की शादी काशिफ से होती है, जो हद से ज्यादा काबू रखने वाला और जज्बाती तौर पर दूर मिजाज का है। फिर आमर की एंट्री होती है, एक नरम दिल दोस्त जो ज़ैनब को अपनी आवाज और खुद एतमादी वापस पाने में मदद देता है। ये ड्रामा जज्बाती नजरअंदाजी, खुद की पहचान और खवातीन की खुद मुख्तारी जैसे मौजूआत को उजागर करता है। नंबर 6 पर आता है ड्रामा जर्द पत्तों का बन। कहानी के मरकज में है मीनू, एक बाहिम्मत और पुरअज़्म देहाती लड़की जो मैट्रिक में टॉप करती है और अपने गांव की पहली लेडी डॉक्टर बनने का ख्वाब देखती है। कहानी का पस मंजर एक फर्जी गांव केसर कलां है, जहां तालीम और सेहत की सहूलियात दोनों की शदीद किल्लत है। मीनू का अज़म इसे हर रुकावट का मुकाबला करने की हिम्मत देता है। नंबर 5 पर आता है ड्रामा मन मस्त मलंग। मन मस्त की कहानी कबीर और रिया की है, जो बचपन के प्यार में मुब्तला हैं। एक अलमनाक वाक़या के बाद उनकी मंगनी टूट जाती है और दोनों खानदानों के दरमियान दुश्मनी शुरू हो जाती है। बरसों बाद किस्मत उन्हें दोबारा मिला देती है, लेकिन इस बार उनके दरमियान सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि पुरानी दुश्मनी का बोझ भी है। दोनों अपने खानदानों को दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं और जज्बाती कश्मकश, मुआशरती दबाव और कुछ तकलीफ दे सच्चाइयों का सामना करते हैं। नंबर 4 पर आता है ड्रामा तन मन नीलो नी। कहानी है शहर खान की, जो एक जिंदा दिल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, और सोनू शुजा असद, जो एक पुरजोश डांसर है। दोनों एक छोटे शहर में अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन राबी का हसद करने वाला कजन किम्मी उनके खिलाफ झूठी अफवाहें फैला देता है। ये गलतफहमियां मजहबी तनाव में बदल जाती हैं और एक हजूम का हमला उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। नंबर 3 पर आता है ड्रामा कभी मैं कभी तुम। कहानी उस वक्त शुरू होती है जब शर्जीना की शादी टूट जाती है, क्योंकि आदल अपने स्टेटस के लिए अपनी अमीर बॉस से शादी कर लेता है। खानदान की इज्जत बचाने के लिए शर्जीना शादी करती है मुस्तफा से, जो आदल का लापरवाह मगर नरम दिल छोटा भाई है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बरक्स होते हैं, लेकिन शर्जीना की मोहब्बत मुस्तफा को जिम्मेदार बना देती है और वो एक कामयाब गेम डेवलपर बन जाता है। ताहम गलत फहमियाँ, खानदानी तनाव और काम की जिंदगी के मसाइल उनके रिश्ते का असल इम्तिहान बनते ही रहते हैं। नंबर 2 पर आता है ड्रामा डायन। जियो एंटरटेनमेंट का एक सनसनीखेज और जज्बात से भरपूर ड्रामा, जिसमें महवश हयात, एहसन खान और हिरा मानी मरकजी किरदारों में नजर आते हैं। ये कहानी निहाल के गिर्द घूमती है, जो एक जालमाना और अजियतनाक घरेलू माहौल में पली बड़ी लड़की है। हालात का जबर इसे जावर शाह से शादी करने पर मजबूर कर देता है, जो अपने भाई की मौत के बाद टूट चुका है। निहाल एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर उसके रिश्ते में कदम रखती है, मगर उसे मोहब्बत के बदले में धोखा ही मिलता है। साजिशों और बेरहमी का ऐसा जाल बिछाया जाता है कि निहाल को उसके नौमौलूद बच्चे से जुदा कर दिया जाता है और उसे मौत के दहाने पर छोड़ दिया जाता है। यही लम्हा उसकी जिंदगी का रुख बदल देता है। मासूम और बेबस निहाल एक मजबूत और पुरस्कार औरत में ढल जाती है, जो इंसाफ हासिल करने के लिए अंधेरे रास्तों पर चलने से भी गुरेज नहीं करती। डायन जुल्म, इंतकाम और इंसाफ की तलाश की गहरी और चौंका देने वाली दास्तान है, जो दिखाती है कि जब एक औरत से सब कुछ छीन लिया जाता है तो वो अपनी ताकत खुद तख्लीक करना सीख लेती है। तो मेरे हसीन और जमील नाजरीन, अब हम लेकर आए हैं नंबर 1 पर ड्रामा मीम से मोहब्बत। कहानी रोशनी की है, जो एक खुश मिजाज और बेफिक्र लड़की है और पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती, लेकिन उसका खानदान चाहता है कि वो कुछ बन कर दिखाए। रोशनी के वालिद उसे जिम्मेदारी सिखाने के लिए एक मोअज़्ज़ज़ फर्म में इंटर्नशिप दिलवा देते हैं। वहीं उसकी मुलाकात होती है तलहा अहमद से, जो एक संजीदा और कम गो सिंगल फादर है। वो अपने मरहूम भाई का कारोबार संभाल रहा है और अपने सदमाज़दा बेटे मुहीत का ख्याल रखता है। रोशनी की जिंदा दिल तबीयत आहिस्ता आहिस्ता तलहा के उदास दिल को नरम कर ही देती है, मगर दफ्तर के मसाइल, जिनमें हरासानी जैसे चैलेंजेस भी शामिल हैं, उनके रिश्ते का इम्तिहान लेते हैं। तलहा का साथ रोशनी के लिए नई ताकत बनकर उभरता है। तो मेरे हसीन और जमील नाजरीन, ये थे टॉप 15 बेहतरीन दिल को छू लेने वाले पाकिस्तानी ड्रामे जो कि 2025 में रिलीज हुए। हर कहानी अपने अंदाज में लाजवाब है। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।